Namaste students, welcome to biology class. Today we will discuss the topic 11th standard biozoology, organ and organ system in animals. Next topic anatomy. Last class you finished for the morphology. Yes. So what is the morphology? External character. Yes. So today we will discuss the anatomy, internal character. So earthworm internal character. Inside the body, what is the structure? What are the function? What is the segmentation? So we will discuss. Anatomy. Anatomy means internal character. So okay. The body wall of the earthworm is very moist, thin, soft, skinny and elastic and consists of the cuticle, epidermis and muscles on coelomic epithelium. Already you know earthworm நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டாக இருக்கும், சாஃப்டாக இருக்கும், சைனியாக இருக்கும், எலாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும். அதோட எபிடர்மிஸ் அவுட்டர் லேயர் பார்த்தா நல்ல ஒரு செக்மெண்டேஷன் டிவிஷனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இதுதான் இது. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ். The epidermis outer layer, it consists of the supporting cells, gland cells, basal cell and sensory cell. Epidermis outer layerல supporting cells இருக்கு. அது gland cell, basal cell and sensory cell அப்படின்னு 3 typesல இருக்கு. The spacious body cavity called the coelom. Coelom, already you know. What is the coelom? Coelom is the body fluid. Okay. The body fluid is filled with the mesoderm. Already you know. It is a true coelom. So coelom is the many types present. A coelom, U coelom. Yes. So the coelom is the body fluid. The body fluid is between the alimentary canal and the body wall. Coelom contains the coelomic fluid. It is the hydrostatic skeleton. So coelom is the body fluid. So coelom is filled with the coelomic fluid. So coelomic fluid is the hydrostatic skeleton. Hydro means water content. So hydrostatic skeleton in which the coelocyte in which the coelomic are known to play the major role in regeneration. Already you know hydrostatic skeleton. Hydro means water content in which the coelomics are known to play the major role in regeneration, immunity and wound healings. Regeneration means regeneration ஆகிறது. Immunity already you know. The coelomic fluid of the earthworm milky alkaline. அந்த coelomic fluid ஓட earthworm எப்படி இருக்குன்னா மில்கி கலராக இருக்கும் அண்ட் ஆல்கலைன் இருக்குது. Which consist of the granulocytes, electrocytes and ampocytes, mucocytes and leukocytes. Which consist of what are the இருக்குன்னா granulocytes இருக்குது, electrocyte granulocytes or electrocytes, ampocytes, mucocytes and leukocytes. Okay, so this one only it is the anatomy, internal structure of the earthworm. Okay, we will see next topic is the digestive system. ஸோ எர்த்வார்ம் எப்படி டைஜஷன் பண்ணுது அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் த எர்த்வார்ம். The digestive system of the earthworm consists of the alimentary canal and the digestive gland. Digestive system of the earthworm consists of alimentary canal and digestive gland. The alimentary canal runs the straight tube throughout the length of the body from the mouth to anus. alimentary canal எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா மவுத்துலேருந்து ஆனஸ். மவுத் ஆல்ரெடி யூனோ த ஆனஸ் இஸ் த எலிமினேஷன் பார்ட். ஸோ மவுத்லேருந்து ஆனஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது alimentary canal. த மவுத் ஓப்பன் இன்டு பக்கல் கேவிட்டி. மவுத் வந்து எங்கே ஓப்பன் ஆகுதுன்னா பக்கல் கேவிட்டி which occupies the first and second segment.
mouth part is open to the buccal cavity. The buccal cavity is present for the first and second segmentation because the earthworm is the segmented body. So first and second segment is the buccal cavity. The buccal cavity leads into the thick muscular pharynx. இந்த buccal cavityல ஒரு திக்கான muscular pharynx இருக்கு, which occupy the third to fourth segment. Buccal cavity, it is the first to second segmentல buccal cavity இருக்கு, and muscular pharynx வந்து third to fourth segment, next segmentationல இருக்கு. It's surrounded by the paranasal gland, the small narrow tube esophagus. Esophagus is present for this earthworm. What is the esophagus? Esophagus is the what is food pipe, இல்லையா? Same only earthworm also it is a food pipe is present, esophagus, so it is the fifth segment. Esophagus is present for the earthworm in the fifth segment. Next segmentation, it continues into the muscular gristle into the sixth segment. In the muscular gristle எந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்குது? சிக்ஸ்த் செக்மெண்ட்டில் இருக்குது. The gristle help in the grinding the soil particles and decaying the leaves. இந்த gristle செக்மெண்ட்டு தான் கிரைண்டரிங்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸில் டீகேயும் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இன்டெஸ்டைன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த செவன்த் செக்மெண்ட். இன்டெஸ்டைன் எந்த செக்மெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது? செவன்த் செக்மெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. த கண்டினியூஸ் ஸ்டில் த லாஸ்ட் செக்மெண்ட். அதில் இருந்து இந்த கண்டினியூஸ் ஆகுது எங்கன்னா லாஸ்ட் செக்மெண்ட் வரைக்கும். த டார்சல் வால் ஆஃப் த இன்டெஸ்டைன் இஸ் த ஃபோல்டட் இன் டு த கேவிட்டி ஆஸ் த டைஃபோலோசோல். இந்த டார்சல் வால் ஆஃப் த இன்டெஸ்டைன் வந்து ஃபோல்டட் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. இதோட நேமு தான் டைஃபோலோசோல். The fold contains blood vessels and increase the absorptive area of the intestine. இந்த ஃபோல்டு தான் blood vessels இருக்குது, அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது என்னென்னா absorbable area of the intestine. The inner epithelium consists of columnar cells and glandular cells. Inner epithelium consists of columnar cell and glandular cells. The alimentary canal open into the exterior through the anus. Alimentary canal எங்கே ஓப்பன் ஆகுதுன்னா exterior to the கேனஸில், அது வரைக்குமே alimentary canals இருக்குது. இன்டைஜஸ்ட் ஆர்கன் ரீச். இன்டைஜஸ்ட் நம்மளுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகாத அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் இன்டைஜஸ்டட். த இன்டைஜஸ்டட் ஆர்கானிக் ரிச் சாயில் passes through the digestive tract where the digestive enzyme break down complex food into the smaller observable unit. அது சேஞ்ச் ஆகிருது. The simpler molecules are absorbed through the intestinal membrane and are utilized. ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிள் மாலிகுல்ஸ் வந்து அப்சர்வபிள் த்ரூ தான் intestinal, it is a membrane system utilized ஆகுது. Undigested particle along with the earth are passed out through the anus. Undigested particles எங்கே வருதுன்னா anus பார்ட்டுக்கு வருது. Anus is the eliminating part as worm casting and vermicasting. இதுக்கு பேர் தான் worm casting and vermicasting அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The paranasal or salivary gland. What is the role of the salivary gland? Already நம்மளுக்கு தெரியும். Salivary gland, it secrete the saliva. Yes. So cells and the granular cells of the intestine are supposed to the digestive gland which secrete the digestive enzyme for the digestion of the food. இது வந்து டைஜஸ்டிவ் என்சைமை வந்து செக்ரீட் பண்ணுது. இந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த ஃபுட்டை வந்துட்டு டைஜஸ்டிவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆனால் தானே அது வந்துட்டு அந்த எர்த்துவம் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸஸ் தான் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஓகே, நாம் இப்போ வந்து அந்த டயக்ராமை பார்த்துடலாம். இப்போ வந்துட்டு எர்த்துவமோட பாடி இட் இஸ் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் த லாமிட்டோமாரதி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா.
ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்சம் பெருசு பண்ணியே பார்க்கலாம். இட் இஸ் தான் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் த லாமிட்டோமாருதி. மவுத்து பார்ட், ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டே மவுத் பார்ட் ஓப்பன் ஆகுது. அதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செக்மெண்ட்டில் பக்கல் கேவிட்டி இருக்குது. எஸ், ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டில் பேரனாக்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது இட் இஸ் அ பேரனாக்சியல் கிளாண்ட் இருக்குது. தென் ஈசோஃபேகஸ் இருக்குது. ஈசோஃபேகஸ் இஸ் த ஃபுட் பைப். தென் ஈசோஃபேகஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கிரிசார்ட் இருக்குது. தென் இண்டஸ்டைன் இட் இஸ் த ஸ்டார்ட் ஆகுது. இண்டஸ்டைனில் இருந்து இட் இஸ் அ லாஸ்ட் செக்மெண்ட் வரைக்குமே இண்டஸ்டைன் பார்ட் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எர்த்வாமோட நம்ம டைஜஸ்டிவ் செக்மெண்டேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். உள்ள அந்த எர்த்வாமோட பாடி எப்படி இருக்குன்னு நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியுது இல்லையா? ஓகே, we will see next one is the இப்போ வந்து ஹைட்ரோஸ்கெலிட்டனோட ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம பார்த்துடலாம். அண்ட் ஹைட்ரோஸ்கெலிட்டன் ஆஃப் த எர்த்வார்ம். ஓகே, ஓகே. ஸோ அண்ட் எர்த்வார்ம் யூசஸ் இஸ் ஹைட்ரோஸ்கெலிட்டன்ஸ் டு த கிராவல்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த ஹைட்ரோஸ்கெலிட்டன். எர்த்வார்ம் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த சீட்டே. அந்த சீட்டேவோட பார்ட்டை வச்சு தான் எர்த்வார்மே வந்துட்டு மூமெண்ட் ஆகுது. ஸோ பிரிஸ்டல்ஸ். ஸோ இந்த பிரிஸ்டல்ஸோட அந்த லைன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. longitudinal muscles relaxed extends. Circular muscles is the contracted. Circular muscle relaxed ஆகுது and longitudinal muscle contract ஆகுது. Yes, okay. So the earthworm normally the travels with the help of this body muscles setae. So each earthworm, how many setae is present? 100 setae is present. Yes or no? Yes. Then buccal chamber, the outer circular and inner longitudinal muscles layer lies below the epidermis of the body wall. The contraction of the circular muscle makes the body long and narrow, while that of the longitudinal muscles makes the body short and broad. The locomotion of the earthworm is brought about the contraction and relaxation of the muscles body wall and aided by the gens of the coelomic fluid. இது வந்து எப்படி கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் த மசில்ஸ் அது மூலியமாக தான் இந்த எர்த்வார்ம் வந்துட்டு மூமெண்ட் ஆகுது. எஸ், ஓகே. The alternate waves of the extension of the contraction are aided by the leverage afforded by the buccal chamber and the setae. Okay, okay. Next one is the respiratory system of the earthworm. Okay. Respiratory system of the earthworm. Next topic. எர்த்வார்ம் வந்து எப்படி ரெஸ்பயர் பண்ணுது, ரெஸ்பிரேட்டரி எப்படி பண்ணுது, இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். எர்த்வார்ம் இஸ் த ரெஸ்பிரேஷன் த்ரூ லங்ஸ் ஆர் த கில்ஸ். நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கில்ஸ்னாலே நம்ம ஃபிஷ்ஷு வந்துட்டு கில்ஸ் மூலிமா தான் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது இல்லையா? ஹியூமன் வந்து லங்ஸ் மூலிமா ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி தான் எர்த்வார்மும் லங்ஸ் அண்ட் கில்ஸ் மூலிமா ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது. ஓகே, அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். Respiratory system of the earthworm. The earthworm has no special respiratory organ. எர்த்வார்முக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கனே இல்லை. அது வந்து ஒன்லி ஃபார் த லங்ஸ் ஆர் த கில்ஸ். லங்ஸ் மூலியமாகவும் கில்ஸ் மூலியமாகவும் ரெஸ்பயர் பண்ணுது. த ரெஸ்பிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ த பாடி வால்ஸ். ரெஸ்பிரேஷன் த்ரூ த பாடி வால்ஸ். அதுக்கு வந்துட்டு பாடி வால்ஸு அப்படிங்கிற அந்த ரெஸ்பிரேஷன் பார்ட்டே இல்லை. கில்ஸ் மூலியமாகவும் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணாது, லங்ஸ் மூலியமாகவும் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணாது. எர்த்வார்ம் வந்துட்டு எது மூலிமா ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுதான்? ரெஸ்பிரேஷன் த்ரூ த ஸ்கின். ஸ்கின் மூலிமா மட்டும்தான் இந்த எர்த்வார்ம் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது. நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா கில்ஸ் மூலிமா ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும், ஹியூமன் வந்து லங்ஸ் மூலிமா ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுறோம்.
ஆனால் எர்த்வார்முக்கு வந்து நோ ஸ்பெஷல் ஆர்கன், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஆர்கன் லங்ஸ் மூலியமாவோ கில்ஸ் மூலியமாவோ பண்ணுறதுக்கு இல்லை. அதனால் அது எப்படி பண்ணுதுன்னா, த ரெஸ்பிரேட்டரி டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ த பாடி வால்ஸ், ஸ்கின் மூலியமா ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது. ஸோ த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் இஸ் தான் ரிச்டு சப்ளை வித் த பிளட் கேப்லரிஸ். அதோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் எப்படி இருக்குன்னா ரிச்டு சப்ளை வித் த பிளட் கேப்லரிஸாக இருக்குது. விச் ஏட் இன் த டிஃப்யூஷன் ஆஃப் த கேஸஸ். இதில் தான் வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த கேஸஸ் வந்து நடக்குது. The oxygen diffuses through the skin into the blood while the carbon dioxide from the diffuses out. So oxygen oda diffuses through the skin into the blood while carbon dioxide from the blood வந்து diffuses to the out ஆகுது. The skin is the moist by the mucus and coelomic fluid. அதோட ஸ்கின் எப்படி இருக்குன்னா மாய்ஸ்டாக இருக்கும். நம்ம எர்த்வார்மை டச் பண்ணாலே தெரியும் அதோட ஸ்கின் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ மியூக்கஸ்னால் ஒரு ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அதில் செக்ரேட் ஆகிற மாதிரியே இருக்கும். அண்ட் coelomic fluid is the body fluid. ஸோ ஃபெசிலிட்டேட் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ். இது மூலியமாக தான் அது வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த கேஸஸை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்குது. எஸ், திஸ் ஒன் only it is a respiratory system. So respiratory system of the earthworm, no special organ for the respiration, only it is the body wall. Okay, நம்ம next topic பார்த்தரலாம். It is the next topic is the circulatory system. Circulatory system, it is a very important system. சர்க்குலேஷனால என்னது blood. ஸோ circulatory system of the earthworm அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். எர்த்வார்மோட சர்க்குலேஷன் எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம். த லாமிட்டோமாருட்டி எக்ஸ்பிங் த க்ளோஸ்டு டைப் ஆஃப் த பிளட் வெசல் சிஸ்டம். இதுக்கும் வந்துட்டு க்ளோஸ்டு டைப் ஆஃப் த பிளட் வெசல் சிஸ்டம் இருக்குது. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த பிளட் வெசல்ஸ். It consists of the blood vessels, capillaries and lateral hearts. So the two median longitudinal vessels run above and below the alimentary canal. டூ லாங்கிக்யூட்னல் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது. அந்த பிளட் வெசல்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா பிலோ அலிமெண்ட்ரி கேனால், above and below the alimentary canal, dorsal and ventral vessels of the earthworm. இந்த dorsal and ventral vessels of the earthwormல அமைஞ்சிருக்கு. There are paired valve in the dorsal vessels. பேர் மீன்ஸ் டூ, ரெண்டு வால்வ்ஸ் இருக்குது இந்த டார்சல் வெசலில், விச் ப்ரிவெண்ட் த பேக்வேர்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் த பிளட். இதுதான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது அந்த பேக்வேர்ட் பிளட் வந்துட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு. த வென்ட்ரல் வெசல் ஹேஸ் நோ வால்வ்ஸ் அண்டு நான் கான்ட்ராக்டல். வென்ட்ரல் வெசல்ஸில் எந்த வால்ஸும் இல்லை, அதில் வந்து நோ கான்ட்ராக்ஷனும் இல்லை, நான் கான்ட்ராக்ஷன், அலோவிங் த பேக்வேர்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் த பிளட். இதில் தான் அது அலோவ் பண்ணுது பேக்வேர்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் த பிளட்டுக்கு. இன் ஆன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி த டார்சல் வெசல் கனெக்டட் வித் த வென்ட்ரல் வெசல்ஸ். இந்த ஆன்டீரியர் பார்ட்டில் வந்துட்டு டார்சல் வெசல்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகுது வென்ட்ரல் வெசல்ஸ் கூட. 8 பேர்ஸ் இருக்குது. வாட் இஸ் த 8 பேர்? 8 பேர் இஸ் த 16 இஸ் கம்யூனிசூரல் வெசல்ஸ் ஆர் லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ். இதுக்கு பேர் வந்துட்டு கம்யூனிசூரல் வெசல்ஸ் ஆர் லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தான் 6th to 13th செக்மெண்ட். இது எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா 6th செக்மெண்ட்டில் இருந்து 13th செக்மெண்டேஷன் வரைக்கும் இருக்குது. The vessels run on either side of the alimentary canal and pump blood from the dorsal vessel to the ventral vessels. இந்த வெசல்ஸு எங்கே இருக்குன்னா எய்தர் சைட் ஆஃப் த அலிமெண்ட்ரி கேனாலோட எய்தர் சைட்லேயும் இருக்குது. அந்த பம்ப் த பிளட் ஃப்ரம் த டார்சல் வெசல் டு த வென்ட்ரல் வெசல். பிளட்டு வந்து பம்ப் பண்ணுது எது வரைக்கும்னா டார்சல் வெசல்லேருந்து வென்ட்ரல் வெசல்ஸ் வரைக்கும். The dorsal vessel receive the blood from the various organ of the body.
டார்சல் வெசல் தான் ரிசீவ் பண்ணுது பிளட்டை வந்து வேரியஸ் ஆர்கன் ஆஃப் த பாடிக்கும். த வென்ட்ரல் வெசல்ஸ் சப்ளை த பிளட். வென்ட்ரல் வெசல்ஸ் என்ன பண்ணுது? சப்ளை த பிளட் டு த வேரியஸ் ஆர்கன். வேரியஸ் ஆர்கனுக்கு சப்ளை பண்ணுது. பிளட் கிளாண்ட் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த பிளட்டோட கிளாண்ட் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. ப்ரெசண்ட் இன் த ஆன்டீரியர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த எர்த்வார்ம். பிளட் கிளாண்டும் வந்துட்டு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது ஆன்டீரியர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த எர்த்வார்ம். The produce the blood cells and hemoglobin which dissolve in the plasma. What is the hemoglobin? Hemoglobin already you know it is a color of the RBC. ஆர்பிசிக்கு கலர் கொடுக்கறதே நம்ம வந்துட்டு ஹீமோக்ளோபின் தான் தெரியும். ஸோ ஹீமோக்ளோபின் இஸ் அ டிசால்வ் இன் த பிளாஸ்மா அண்ட் கிவ் த ரெட் கலர் டு த பிளட். ஸோ எர்த்வார்மோட பிளட்டும் என்ன கலரில் இருக்குது? ரெட் கலர் இருக்குது. அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா ஹீமோக்ளோபின். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம இப்போ பார்த்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். இப்போ நம்ம சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்தோட டயக்ராம் நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே, த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஆன் நர்வஸ் சிஸ்டம் ரெண்டுமே சேமாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பார்க்கலாம். த பிரைன் இருக்குது அண்ட் மவுத் பார்ட் இருக்குது. மவுத் பார்ட் இஸ் த பக்கல் கேவிட்டி. அதில் பார்த்திங்கன்னா டார்சல் வெசல்ஸ் அண்ட் வென்ட்ரல் வெசல்ஸ். டார்சலுக்கு ஆப்போசிட்டே வந்துட்டு வென்ட்ரல் வெசல்ஸ் இருக்குது. நம்ம இதில் தான் வந்துட்டு அந்த சப்ளை ஆஃப் த பிளட் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு. தென் அலிமெண்ட்ரி கேனால் கொடுத்துருக்காங்க. தென் வென்ட்லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. தென் வென்ட்ரல் வெசல்ஸ் இருக்குது. எஸ், ஓகே ஓகே, we will see next topic. next one நம்ம பார்த்துடலாம். what is the next one? nervous system. nervous system நம்ம எர்த்வார்மோட nervous system பார்க்கலாம். the nervous system of the earthworm. the bilobed mass of the nerve tissue. bi means two. so two lobed mass of nerve tissue called the suprapharyngeal ganglia. இதோட நேமு தான் சுப்ரா பேரனாஞ்சியல் கேங்க்லியான் பேர். த லைஸ் ஆன் த டார்சல் வால் ஆஃப் த பேரனாக்ஸ் இன் தேர்ட் செக்மெண்ட். இது எங்கே இருக்குன்னா தேர்டு செக்மெண்ட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. டார்சல் வால் ஆஃப் த பேரனாக்ஸில் தேர்டு செக்மெண்ட்டில் இருக்குது. இட்ஸ் ரெஃபர்ட் ஆஸ் த பிரைன். இதுதான் வந்துட்டு நம்ம பிரைன் சொல்கிறோம். ஸோ பிரைன் எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா தேர்டு செக்மெண்ட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. The ganglion found below the pancreas in the fourth segment. இந்த கேங்க்லியா வந்துட்டு பிலோ த பேரனாக்ஸோட கீழே பிலோ அமைஞ்சிருக்கு. எங்கன்னா ஃபோர்த்து செக்மெண்ட்டில். அதுக்கு நேம் தான் சப் பேரனாஞ்சியல் கேங்க்லியா. ஏன் இந்த கேங்க்லியான் வந்து பேரனாஞ்சியலுக்கு பிலோ அமைஞ்சிருக்கிறதுனால தான் அதோட நேம் வந்துட்டு சப் பேரனாஞ்சியல் கேங்க்லியான். The brain and the subpharyngeal ganglia is connected by the pair of. இந்த பிரைனும் சப்பேரனாஞ்சியல் கேங்க்லியாவும் கனெக்டட் ஆகுது. அதோட பேர் தான் வந்து சர்க்கம்பேரனாஞ்சியல் கனெக்டிவ்ஸ். அதுக்கு வாட் இஸ் த நேம்? சர்க்கம்பேரனாஞ்சியல் கனெக்டிவ்ஸ். The run one on each side of the pharynx. The nerve ring formed around the anterior region of the alimentary canal. The double ventral nerve cord. இதுக்கு வந்து double ventral nerve cord இருக்குது. Run backward from the subpharyngeal ganglion. Okay, the brain along with other nerves in the ring integrate sensory input and command muscular response of the body. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் த கண்ட்ரோலிங் சென்டர் ஆஃப் த பாடி. ஒரு கண்ட்ரோலிங் சென்டர் ஆஃப் த ஆர்கனிசம் அப்படின்னாலே பிரைன் தான். ஸோ பிரைனோட சப்போர்ட் இல்லாமல் எந்த ஆர்கனிஸும் அதனால் ஒர்க் பண்ணவே முடியாது. ஸோ த பிரைன் இன்டெகிரேட் சென்சரி இன்புட் அண்டு தான் கமாண்ட் மஸ்குலர் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் த பாடி. Okay, the next one, the earthworm receptor are stimulated by the group of the slender and columnar cells connected with the nerves. The photoreceptors sensory. Photo means light. Yes, okay.
The photoreceptor, photoனால என்னது light. So photoreceptor senses of the light are found on the dorsal surface of the body. Gustatory sense of the taste. Gustatoryனா என்னன்னா taste, அந்த டேஸ்டோட ஸ்மெல் வந்து உணர்றது. தென் olfactory receptor. Olfactory means சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல். நம்ம வந்து ஸ்மெல், அந்த ஸ்மெல்லை பார்த்தாலே நம்ம வந்து என்ன ஃபுட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும், என்ன ஸ்மெல் வருது தெரியும் இல்லையா, அதுதான் எர்த்வார்முக்கு இருக்குது. ஸோ olfactory receptor is a sense of the smell. It is found in the buccal cavity. இந்த த்ரீயுமே எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா பக்கல் கேவிட்டியில் அமைஞ்சிருக்கு. என்னென்ன இருக்குது? Photoreceptor is the sense of the light, and gustatory is the sense of the taste, and olfactory receptor is the sense of the smell. Yes, okay. Tactile receptor sense of touch. Tactile receptorனா என்னன்னா சென்ஸ் ஆஃப் த டச்சு. டச்சு வந்துட்டு நம்ம ஃபீலிங்ஸ், வே ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ், ஒரு டச் பண்ணாலே அது ஆர்கன்ஸ்க்கு தெரியணும் இல்லையா. ஸோ tactile receptor means sense of the touch. Then chemoreceptor, chemo means chemicals. So chemoreceptor detect the chemical changes. Thermoreceptor change in the temperature. So thermo means temperature, are present in the prostomium and the body wall. ஸோ இது எல்லாமே இந்த எர்த்வார்முக்கு நர்வ் சிஸ்டமில் நம்ம இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் தட்? photoreceptor sense of the light, gustatory it is a sense of the taste, olfactory receptor sense of smell, and tactile receptor sense of touch, and chemoreceptor chemical changes, thermoreceptor change in temperature. It is a present. Okay. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த ஃபினிஷ் நர்வஸ் சிஸ்டம். நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கும் நம்மளுக்கு இதே டயக்ராம் தான் கொடுத்துருக்காங்க, நர்வ்ஸ். ஸோ நர்வ்ஸோட நம்ம பார்க்கலாம். இட் இஸ் தான் பைலோப்டாக இருக்குது. பை மீன்ஸ் டூ. ஸோ மவுத் பார்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் பிரைன் and dorsal vessels, ventral nerve cord, and alimentary canal, and ventral vessels, and lateral hearts. So this is the nerve of the earthworm. Okay, so number next topic is the excretory system. Excretory means elimination. ஸோ எர்த்வார்மும் எலிமினேட் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ எர்த்வார்ம் எப்படி எலிமினேஷன் பண்ணோம்? எக்ஸ்க்ரீட்டரி ஆர்கன் மூலிமா. ஸோ எக்ஸ்க்ரீட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் எர்த்வார்ம். Excretion is the process of elimination of the metabolic waste product from the body. ஒரு மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட், நம்மளோட பாடி வேஸ்ட்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்க்ரீஷன். ஸோ எர்த்வார்ம் எலிமினேட் பண்ணுமானா கண்டிப்பாக பண்ணும். ஸோ எர்த்வார்ம் எக்ஸ்க்ரீஷன் இஸ் எஃபெக்டட் பை த segmentationally arranged minute coiled pair tubular called the nephridia. ஸோ எர்த்வார்முக்கு நெப்ரீடியாங்கிற அந்த எலிமினேஷன் ஆர்கன்ஸ் வந்து இருக்குது. There are the three type of the nephridia. Already you know what are the nephridia. Paranangial or stuffed nephridia present in pair of the 5th to 9th segmentation. ஃபர்ஸ்ட் நெப்ரீடியாவே எங்கே இருக்குன்னா பேர்னாஞ்சியல் ஆர் டஃப்டு நெப்ரீடியான்னு அதுக்கு பேர். இது வந்து 5th-லேருந்து 9th செக்மெண்ட் வரைக்கும் இருக்குது. The next one is the myconephridia or integumentary nephridia attached to the lining of the body wall from 14th segment. இது எங்கே இருக்குன்னா 14th segmentல இருக்குது. To the last which open on the body surface is the meganephridia or the septal nephridia. In the meganephridia, it is arranged to the 19th segment to the last open into intestine. Present the pair or on both side intersegmental septa to the 19th segment. What are the three nephridia? Paranangial nephridia, myconephridia, and meganephridia. Then meganephridium has an internal funnel-like opening called the nephrostome. இந்த மெகானெப்ரிடியாவோட இன்டர்னல் ஃபனல் லைக் ஓப்பனிங் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் நெப்ரோஸ்டோம்.
which fully ciliated. Nephrostome is the protecting segment and rest of the tube in succeeding segment. The tube consists of the three distinct division: ciliated division, glandular and muscular. இந்த மெகானெஃப்ரீடியா வந்து த்ரீ டிவிஷனாக நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம்: ciliated, glandular and muscular. The waste material collected through the ciliated funnel. இந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து யார் கலெக்ட் பண்ணுறான்னா சீலியேட்டட் ஃபனல் கலெக்ட் பண்ணுது. அதை புஷ் பண்ணி மஸ்குலர் பார்ட் ஆஃப் த நெஃப்ரீடியம் பை த சீலியேட்டட் ரீஜன். அது புஷ் பண்ணி மஸ்குலர் பார்ட் நெஃப்ரீடியத் வழியாக சீலியேட்டட் ரீஜனில் அனுப்புது. The glandular part extend the waste from the blood and finally the waste exit out through the nephridiospore. The glandular part வந்து extract ஆகுது waste from the blood and finally the waste is exit வெளியில் வரது through the nephridiospore வழியா. The nephridia, special cells of the coelomic wall of the intestine called the collagen cells are present. இந்த நெப்ரீடியாவில் ஸ்பெஷல் செல்ஸ் ஆன் த சீலோமிக் வால் ஆஃப் தி இண்டஸ்டைன் இருக்குது. இதுக்கு பேர் தான் கலரோகோஜென் செல்ஸு. இது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் த நைட்ரோஜீனஸ் வேஸ்ட். நைட்ரோஜீனஸ் வேஸ்ட்னால என்னது? பாடி வேஸ்ட். த பிளட் ஆஃப் த இண்டஸ்டைன் வால் இன்டு த பாடி கேவிட்டி டு த சென்ட் த்ரூ த நெஃப்ரீடியா. ஸோ இது என்ன வேஸ்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் எங்கே சென்ட் பண்ணுதுன்னா நெஃப்ரீடியா வழியாக சென்ட் பண்ணுது. ஸோ எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் 3 டைப்ஸில் இருக்குது: பேர்னாஞ்சியல் நெஃப்ரீடியா and the first one pharyngeal nephridia, second one is the micronephridia and third one is the meganephridia. ஸோ ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த நெஃப்ரீடியாவோட நம்ம டைக்ராம் பார்த்துடலாம். இதுதான் வந்து நெப்ரீடியாவோட டைக்ராம். இட் இஸ் த எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் த லாமிட்டோமாருதி. Type of the nephridia. How many type is present? Pharyngeal nephridium, micronephridium and meganephridium. First one pharyngeal nephridia. ஓகே, pharyngeal nephridia பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா? இதுதான் வந்துட்டு pharyngeal nephridia. ஸோ pharyngeal nephridia எந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்குன்னா தேர்டு செக்மெண்ட்டில் இருக்குது இல்லையா? ஓகே, தென் pharyngeal nephridia it is தான் தேர்டு செக்மெண்டேஷனில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் pharyngeal nephridia 5th to 9th செக்மெண்ட்டில் இந்த pharyngeal nephridia இருக்குது. 6th to 9th செக்மெண்ட், 5th to 9th. ஸோ இந்த pharyngeal nephridia நம்ம பார்க்கலாம். 5th to 9th செக்மெண்ட்டில் இது அமைஞ்சிருக்கு. இந்த வந்து செப்பரேட்டாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த pharyngeal nephridia கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஓகே, மைக்ரோநெஃப்ரிடியம் வந்துட்டு இட் இஸ் 14th to 15th அமைஞ்சிருக்கு. மைக்ரோநெஃப்ரிடியம் 14th செக்மெண்டேஷனில் அமைஞ்சிருக்கு. எஸ், ஓகே, மைக்ரோநெஃப்ரிடியம் 14th செக்மெண்ட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. தென் மெகாநெஃப்ரிடியம் தேர்டு டைப் வந்து 19th செக்மெண்டேஷனில் அமைஞ்சிருக்கு இல்லையா? ஓகே, ஸோ pharyngeal nephridia 5th இருந்து 5th to pharyngeal nephridia 5th to 9th செக்மெண்ட். நெஃப்ரிடியாவே 3 டைப்ஸில் இருக்குது. pharyngeal nephridia 5th to 9th செக்மெண்ட்டில் இருக்குது. மைக்ரோநெஃப்ரிடியம் 14th செக்மெண்ட்டில் இருக்குது. மெகாநெஃப்ரிடியம் 19th செக்மெண்ட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ pharyngeal nephridiaவோட தனி டைக்ராம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு பார்த்தாலே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு ஒரு அமேசிங் ஸ்ட்ரக்சர். ஏன்னா இது வந்து இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா? நம்ம எர்த்துவம் பார்த்தா நார்மலாக அது ஒரு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் செக்மெண்டட் பாடி இப்படி தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் அதோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன் வந்து எவ்வளோ ஒரு அமேசிங்காக அதுக்கு வந்து அமைஞ்சிருக்கு இல்லையா? இப்போ வந்து நம்ம pharyngeal nephridium வந்துட்டு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்திங்கனாலே தெரியும் எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் மைக்ரோநெஃப்ரிடியமும் எப்படி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. தென் மெகாநெஃப்ரிடியம், இந்த மெகாநெஃப்ரிடியம் எப்படி ஒரு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்குது. இது வந்து இண்டஸ்ட்ரின் வரைக்குமே அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் த எர்த்வார்ம். ஸோ
Next topic is the reproductive system. We will see next class. So thank you students.